خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں اسلام۔ آپ کا ہوسٹ پاسٹر زکیل یوسف اور میں آپ کی ہوسٹ کنول زکیل۔ ویز گڈ شیپرڈ کے پروگرام مسیحی گھرانہ کو لے کے ایک دفعہ سے پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہم اپنے مہمانوں کو ویلکم کہتے ہیں مسیحی گھرانہ پروگرام کے اندر۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں، میں چاہتا ہوں کہ آئیں ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو زندہ خدا کی حضوری میں جھکائیں اور دعا مانگیں۔ اور میری درخواست ہے پاسٹر جی آپ پروگرام کے شروع میں دعا میں رہنمائی کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں، آسمانی باپ، میں آپ کی شکر گزاری کرتا ہوں، آپ کو مبارک کہتا ہوں، آپ کی تعریف، آپ کی حمد کرتا ہوں۔ آسمانی پتا، آپ کی مہما کرتا ہوں، آپ کی وندنا کرتا ہوں، لاکھوں کروڑوں شکر گزار ہوں آپ کا آج کے دن کے لیے، اس خوبصورت موقع کے لیے اور اس پروگرام کے لیے، مسیح گھرانہ کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ آسمانی باپ، اپنے ان تمام خادموں کو برکت دیجیے اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم مسیحی گھرانہ، مضبوط مسیحی گھرانہ بن سکیں اور ہم انجیل کی منادی کریں، تاکہ وہ لوگ جو شیطان کے ہاتھوں زخمی ہوئے مسیحی گھرانہ میں، اور وہ شفا پا سکیں انجیل مقدس کی منادی کے وسیلہ سے اور دعا کے وسیلہ سے، یسوع مسیح کے فضل کے وسیلہ سے وہ لوگ بحال ہوں، بیدار ہوں۔ آسمانی باپ، میں اس پوری ٹیم کے لیے، تمام اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی ان بہنوں کے لیے اور آپ کے خادم بشپ پولوس صاحب کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں، سلامتی چاہتا ہوں، اور پاسٹر زکی صاحب کے لیے اور ان کی وائف کے لیے، ہماری بہن کے لیے آپ کی سلامتی چاہتا ہوں، آپ کی برکت چاہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہماری مدد فرما، آپ کے پاک روح کا گہرا مسا چاہتا ہوں، اور ہم جو بات کریں پاک روح کی مرضی سے کریں، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ آمین آمین۔ جی ویور، پچھلے پروگرام کی طرح ہم آپ کو اس پروگرام میں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپس میں بات چیت کریں، میں چاہتا ہوں کہ جو اس پروگرام کی مسیحی گھرانہ پروگرام جو ہے اس کی مرکزی آیت جو ہے اس کی ہم تلاوت سنیں۔ سو میرے ساتھ خدا کے کلام کو کھولیے گا، پرانے عہد نامہ میں سے یشوع کی کتاب، اس کا 24واں باب اور اس کی 15ویں آیت ہے۔ پرانے عہد نامہ میں سے یشوع کی کتاب، اس کا 24واں باب اور اس کی 15ویں آیت خدا کے کلام میں سے ہم تلاوت سنیں گے۔ اور خدا کے زندگی بخش کلام میں یوں لکھا ہے، اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا موریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ خدا کے پاک کلام پڑھے اور سنے سمجھنے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ ناظرین، جیسا آپ نے کلام مقدس میں سے تلاوت سنی، اور خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کی پرستش کریں گے۔ ہم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بھی مسیحی گھرانہ پروگرام میں جو ہے وہ ویلکم کہتے ہیں۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسیحی گھرانہ، مسیحی وہ ہے جو مسیح کا پیروکار ہو، جو مسیح کیا ہو، جو یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلتا ہو۔ اور کتنا ہی بابرکت گھرانہ ہوگا جب ان کی زندگیوں کے اندر مسیح جو ہے وہ ہوگا۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں چاہتا ہوں کہ پاسٹر جی آپ ہمارے جو ویور ہیں ان کو اپنا نام بتائیں۔ جی، میرا نام پاسٹر جاوید ایم کھوکھر ہے۔ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس میں دعوت دی کہ خدا کے پاک کلام کو، ورڈ آف گاڈ کو میں شیئر کر سکوں اس گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن میں، اور میں اپنے خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں، اور ہمارے بزرگ خادم، ہمارے بڑے بھائی بشپ پولوس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پاسٹر زکی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا اس پروگرام میں، اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ خداوند اس منسٹری کو، اس کام کو اور آگے بڑھائے، آمین۔ جی سسٹر جی، آپ بھی اپنا نام بتائیے گا۔ میری طرف سے آپ کو سلام۔ جی، میرا نام نگینہ جاوید ہے۔ آمین آمین۔ تھینک یو سسٹر جی۔ پاسٹر جی تھینک یو کہ آپ ہمارے پروگرام مسیحی گھرانہ میں آئے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ یقیناً آپ کی
मान से भरी हुई गवाहियों के वसीला से हमारे व्यूवर जो हैं वो बरकत पाएंगे. आप लोगों ने इस खूबसूरत ख़ानदान का तारुफ सुना. अभी मैं चाहती हूँ कि आप इस प्रोग्राम को आखिर तक देखिएगा और बरकत को रिसीव कीजिएगा. आमीन. पास्टर जी, मैं ये चाहता हूँ कि आप जो हमारे व्यूवर हैं उनको बताएं कि आपने कब और कैसे खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया. जी पास्टर जी, 1985 में एक पास्टर साहब आए थे हमारे पास और बड़े अच्छे खुदावंद के खादम, और उनके शागिर्दियत में मैं गया. मैं बहुत छोटा था, 12-13 साल की उम्र में, और उन्होंने मुझे बाइबल पढ़ना सिखाया और अपनी रफ़ाकत में रखा, खुदावंद की रफ़ाकत में रखा, और मुझे ये सिखाया कि दुआ करनी है, और मुझे ये सिखाया कि बाइबल हर रोज़ पढ़नी है, हर रोज़ दुआ करनी है. और चर्च में जब हम संडे को जाया करते थे तो एक ख़ास बात वो बड़ी कहा करते थे कि चर्च में संडे की सर्विस में आपने हदिया अपना ज़रूर डालना है. जो आपको पैसे मिलते उसमें से जो भी हिस्सा आप डालना चाहते हैं वो अपनी खुशी से आप दें. तो मेरा टर्निंग पॉइंट ये था कि मैं मैट्रिक में पढ़ता रहा, मैट्रिक किया, FA किया, BA किया, और उसके बाद मेरी वालदा बीमार हो गई. शकीनो फ्रीजिया उनको हो गया, और मेरी वालदा साहबा बिल्कुल ऐसे मेंटली तौर पर अपसेट हो गई कि उनको कुछ समझ नहीं आता था. और मैंने खुदावंद से वादा किया कि खुदावंद अगर आप मेरी वालदा को शिफा देंगे तो मैं अपनी ज़िंदगी आपको दे दूँगा. कॉलेज के दिनों में मैं काफ़ी लड़ाका था, मैं लड़ाइयाँ करता था, मेरी शिकायतें भी घर में आती थीं. तो मैंने उस वक्त परेशान होकर खुदावंद से कहा कि मैं आज के बाद लड़ाई करना छोड़ दूँगा, आपके लिए जीऊँगा, आपके लिए मरूँगा, अगर आप मेरी वालदा को शिफा दे दें. बिल्कुल इसी तरह जैसे जदाऊन कहता है कि अगर खुदा आप हमारे साथ हैं, पाक यहोवा मेरे साथ है, तो हमारे ऐसे हालात क्यों हैं, ये हमारी कौम ग़ुलामी में क्यों है, और मैं इधर खेत में ये बालें क्यों तोड़ रहा हूँ, ये मैं खेतों में काम क्यों कर रहा हूँ, क्या खुदा इसराइल का खुदा हमसे दूर हो गया. तो खुदावंद के फरिश्ता ने कहा कि नहीं, ए ज़बरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है. आमीन, आमीन. तो उसी तरह मैंने भी जदाऊन की तरह खुदावंद से कहा और पूछा और आजमाता भी रहा कि खुदावंद आप वाकई मेरे साथ हैं. तो ऐसा हुआ कि वालदा साहबा काफ़ी बीमार पड़ गई. डॉक्टर्स ने कहा कि 2 माह के बाद ये इनकी जो उम्र है सिर्फ 2 माह रह गई है. मैंने खुदावंद से कहा कि इनकी उम्र को बढ़ा दीजिए. मैंने दुआ की, और मुझे याद है पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम मैंने छोटी सी उम्र में 13-14 साल की उम्र में 40 रोज़े रखे. जब मैंने 40 रोज़े रख लिए और आखिरी रोज़े में मेरी वालदा को खुदा ने शिफा दी. हालेलुया, प्रेज़ गॉड. इट वाज माय टर्निंग पॉइंट. ये मेरा टर्निंग पॉइंट था कि खुदावंद आपने मेरी वालदा को ठीक किया, तंदुरुस्ती दी, शिफा दी, तो मैं आपको अपनी ज़िंदगी देता हूँ. तो फिर मैंने बाद में बपतिस्मा भी लिया, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदस के नाम पे. मेरे बड़े अच्छे टीचर हैं, FGA के थे पास्टर सैमुअल मसीह खोखर, इन दिनों कराची में है वो. तो वो वहाँ आए मेरे पास हमारे घर में, बड़ी रफ़ाकत, और बड़ा अच्छा दौर था वो, बड़ा सादा दौर था वो. बड़े सिंपल पीपल थे वो उस दौर में. लोग बड़ी सादगी से इबादत किया करते थे. जी, ज़बरदस्त. खुदावंद के खादम ने बहुत अच्छी अपनी गवाही हमारे साथ शेयर की कि इनकी वालदा बीमार हो गई थी और वो इनकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट था. और अगर वो बीमार ना होती तो मेरा ख्याल था कि खुदावंद के खादम की ज़िंदगी में कभी भी टर्निंग पॉइंट ना आता. और फिर खुदावंद के खादम ने 40 रोज़े भी रखे. और फिर हम लोग ये देखते हैं, पास्टर साहब के ज़रिए हमने सुना कि उन्होंने 40 रोज़े रखे और आखिरी रोज़े वाले दिन जो है वो इनकी वालदा बिल्कुल ठीक हो गई, सेहतयाब हो गई. तो प्रेज़ द लॉर्ड. हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद के खादम की इस अच्छी गवाही के लिए कि उनकी ज़िंदगी में किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने काम किया और उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया. अभी हम सिस्टर जी से पूछेंगे. जी सिस्टर जी, आप भी व्यूज़ को बताएं कि आपने कब और कैसे यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया. जब मैं 12 साल की थी उस वक्त जो था ना, मुझे मसलन के साया हो गया था, ठीक है, दरख्त पे के ऊपर से. तो फिर पास्टर साहब थे एक चिचावतनी में, पास्टर शहजाद, उनसे मैंने प्रे करवाई. तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी जो है चेंज हो गई. तो जब मेरे बाप और बेटे रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लिया था, वो गोरों से लिया था, अमेरिका से आए हुए थे, हमारे घर में ठहरे थे. तो मुझे नहीं पता, उन्होंने खुद ही मुझे
घर से तैयार किया। उन्होंने कहा कि नहीं आपको बेटा हम देंगे, खुदा का रूह जो है वो हमें गाइड कर रहा है। तो फिर मैंने उनकी तरफ से उनसे लिया था। तो फिर उसके बाद मेरी ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा तब्दील हुई। जब मैं 3 बजे दुआ में ठहरती हूँ तो खुदा जो है आसमानों पे ले जाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि ऐसी दुआ जो है 3 बजे वाली, उसमें बहुत ज़्यादा बरकत है। और खुदा जो है आसमान के हर एक चीज़ दिखाता है। जन्नत तो वहाँ के फ्रूट जो हैं वो वहाँ के बहुत खूबसूरत है। फिर जब मैं नींद में आसमान में गई हूँ तो खुदा ने एक फ्रूट दिया है मुझे कि ये भी औलादों को आपने देना है। तो खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि जिसके ऊपर मैं दुआ करती हूँ वो खुदा की तरफ से औलाद पाते हैं। आमीन। जी व्यूवर्स, आपने देखा कि किस तरह से बहन की ज़िंदगी में खुदा ने काम किया और खुदा अपने पाकरू के वसीला से, अपने खादमों के वसीला अपनी बंदी के पास पहुँचे और उनके साथ हम कलाम हुए। और मैं समझता हूँ कि आज भी जब हम खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार रहते हैं तो यकीनन खुदा आपके साथ भी हम कलाम हो सकता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है पास्टर जी, मेरे ज़हन में एक बात आ रही है। जब सैमुएल अभी छोटा ही था, ठीक है, तो एक दफ़ा उसको आवाज़ आती है, दूसरी दफ़ा आती है और वो दोनों दफ़ा ही अपने उस्ताद के पास जाते हैं, एली काहिन के पास। तीसरी दफ़ा फिर जब उसको आवाज़ आती है वो फिर अपने उस्ताद एली काहिन के पास जाता है। और जब उसके पास जाता है तो थर्ड टाइम जो है एली काहिन कहता है कि जाओ, अब अगर तुझे आवाज़ आए तो कहना क्या, खुदावंद मैं तेरी सुनता हूँ, मैं तेरा बंदा तेरी सुनता हूँ। और मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहता हूँ कि जब मैं और आप अपने आप को खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार करेंगे तो यकीनन मैं और आप भी उसकी आवाज़ को सुन सकेंगे। हालेलुया। जी पास्टर जी, मैं ये चाहता हूँ कि आप जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको ये बताएं कि आप कब से अपने प्रॉपर अपनी खिदमत जो है वो स्टार्ट की है? जी 2005 में बाकायदा मैंने इसको स्टार्ट कर दिया था और 15-16 साल, मेरे ख्याल में 20 साल ही बल्कि हो गए इसमें मैं खिदमत में हूँ। और मुबशराना खिदमत के लिए खुदावंद ने चुना पहले मुझे, फिर बाकायदा तकर्री की गई, ऑर्डिनेशन हुआ है मरी में मेरा। बिशप साहब थे लाहौर के, बहार कॉलोनी के, उन्होंने मुझे मरी में मेरा ऑर्डिनेशन किया। उस वक्त उन पास्टर साहिबान में जहाँ पे बहुत अच्छे खादम, बाइबल के आलम, डॉक्टर, बुज़ुर्ग पास्टर साहिबान, 200 पादरी साहिबान मरी कैंप में आए हुए थे और उनके दरमियान मुझे उन्होंने मसा किया, डेडिकेट किया मेरी तकर्री की एज ए पास्टर। तो पहले मैं एज ए मुबशराना खिदमत करता रहा। 2015 से जो है वो आप ने जो है वो प्रॉपर पास्टर की खिदमत जो है वो आप अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल जी, ज़बरदस्त। खुदा उनके खादम ने बड़ी अच्छी बात की कि खुदा ने उनको चुना और प्रॉपरली खिदमत खुदा ने इनसे ली। इसी तरह से हम सिस्टर जी आपसे जानेंगे कि आप बताएं कि आपकी शादी कब हुई और आपके कितने बच्चे हैं? हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं और एक हमारा बेटा है। खुदा तन्हा को ख़ानदान बख्शता है और मैं समझता हूँ कि पास्टर जी ये खुदावंद की एक ख़ास ब्लेसिंग है। कलाम मुक़द्दस के अंदर ये लिखा हुआ है जिसको अच्छी बीवी मिली उसको तोहफ़ा मिला। हाँ जी बिल्कुल। और पास्टर जी हम इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि मुआशरे के अंदर रहते हुए ख़ानदानों के अंदर लड़ाई झगड़े जो हैं वो बहुत हो रहे हैं और फिर यहाँ तक कि डिवोर्स जो है वो आम हो रही है। आप इस बात के बारे में क्या सोचते हैं कि इसके रीज़न क्या है? पास्टर जी बहुत अच्छी बात आपने की है और मैं बहुत खुश हूँ खुदावंद में कि मुझे आज ये मौका मिला। एक मेरे अंदर बर्निंग डिज़ायर थी, एक तड़प थी कि मैं इसको आगे शेयर करूं ताकि तमाम मसीही लोग, मसीही घराना के लोग इस कलाम पाक को सुन सकें कि क्या वजह है, किन किन वजूहात पर अलहदगी होती है, सेपरेशन होती है, डिवोर्स होती है, तलाक होती है। तो ये मैं समझता हूँ कि आई होपफुल कि मुझे खुदा ने यहाँ भेजा है कि मेरी आवाज़ मीडिया में आए, दूर दूर तक पहुँचे और मैं बता सकूँ अपने बहन भाइयों को जो मेरी ज़िंदगी के तजर्बात हैं, वो जो मैंने देखा विज़िट के दौरान, जो मैंने लोगों को, जो मेरे पास लोग आए, जिनके पास मैं गया, वो सारा वो एक्सपीरियंस मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो इससे पहले कि मैं वो आपको बात बताऊं, मैं बड़ी खूबसूरत बात पढ़ना चाहूँगा अंजील मुक़द्दस में से। ये पौलुस रसूल का लिखा हुआ ख़त है, इफसियों को लिखा गया है
یہ اس کا 4 باب ہے اور 25ویں آیت ہے. اس میں لکھا ہے پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں. غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے اور ابلیس کو موقع نہ دو. خداوند کے پاک کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. آمین. تو پاسٹر جی اس پہ میں یہ بتانا چاہوں گا مسیحی لوگوں کو کہ مسیحی گھرانہ سے بھی یہ جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں اس تعلق سے بھی بتانا چاہوں گا. مجھے خوشی بھی ہوئی کہ میں اس چیز کو شیئر کر سکوں کہ کن کن وجوہات کی وجہ سے لوگوں میں دراڑیں لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور آخر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جدائی ہو جاتی ہے. سب سے پہلی بات کہ خدا خاندان چاہتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ آدم کو پیدا کیا پہلے اور خداوند نے کہا سب کو پیدا کیا اچھا ہے اچھا ہے. پیدائش کی کتاب پڑھ کر دیکھ لیں. اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں. جب بھی خدا نے کوئی چیز بنائی تو بولا اچھا ہے اچھا ہے، مگر جب آدم کے لیے ایک دفعہ لفظ کہا اچھا نہیں ہے، وہ کون سی جگہ؟ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے. تو ایک ہی موقع پر خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے. اٹس مین کہ گاڈ وانٹس فیملی. خدا فیملی چاہتا ہے، خدا خاندان چاہتا ہے، اور خدا میرے ساتھ آپ کے ساتھ خاندانوں کے ساتھ فیلوشپ کرنا چاہتا ہے. وہ انٹرسیشن کرنا چاہتا ہے. وہ ہمیں بھی انٹرسیشن فیلوشپ کے لیے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ خدا کے ساتھ اپنی رفاقت فیلوشپ رکھیں. تو سب سے پہلی وجوہات جو وجہ ہے وہ ہے جھوٹ بولنا. جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، چاہے وہ فیملی میں کوئی بھی ہو، بچے ہوتے ہیں تو ماں باپ سے جھوٹ بولتے ہیں اور وہ دوری پیدا ہوتی ہے. ماں باپ کے اندر ایک نفرت آتی ہے، بیٹا آپ نے مجھے کیوں دھوکہ دیا، کیوں جھوٹ بولا. جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں آج کے بعد یہ آپ کی وائف ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹا شکایت کرتا ہے کہ پاپا جس سے آپ نے میری شادی کروائی وہ مجھ سے جھوٹ بولتی ہے، مجھ سے باتیں چھپاتی ہے، یہاں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے. اور پھر پوچھا جاتا ہے بیٹی آپ جھوٹ کیوں بولتی ہو. پھر اس کے بعد اگر شوہر بے راہ روی پہ چل نکلے، غلط کام پہ چل نکلے، غلط کاموں میں، تو پھر وہ بیوی سے جھوٹ بولتا ہے. تو یہاں پر پھر جو بیوی ہے وہ اپنے سسر اور ساس سے کہتی ہے یا اپنے ماں باپ سے کہتی ہے کہ مام ڈیڈ دیکھو جس شخص سے آپ نے میری شادی کی وہ مجھے کچھ نہیں بتاتا، وہ مجھ سے جھوٹ بولتا ہے ہر وقت اور مجھ سے دور رہتا ہے. یہاں سے جدائی شروع ہو جاتی ہے. پھر دوسری بات، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرنا اور دوسروں کے ایک دوسرے کے میاں بیوی کی بات کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے کے کرٹیسائز، ایک دوسرے کے کیڑے نکالنا. آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے وہ نہیں کیا، الزام تراشی. آپ نے 10 منٹ زیادہ لیٹ کیوں ہو گئی ہو، آپ کیوں لیٹ آئی ہو، آپ کہاں گئی تھی. اور شوہر لیٹ گھر آتا ہے، 10 بجے آتا ہے، اس کا کام زیادہ ہے یا آفس کا کام زیادہ ہے یا وہ وزٹ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اس کو گاڑی نہیں ملتی ہے. تو وائف کہتی ہیں یا بوا جی کہہ دیتی ہیں کہ آپ پاسٹر صاحب 1 گھنٹہ لیٹ کیوں آئے ہیں. یہ شک کی بنا اور جھوٹ کی بنا اور معاف نہ کرنا، یہ ساری وجوہات ہیں. 3-4 وجوہات میں نے بتائیں جس کی وجہ سے آج خاندانوں میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، طلاقیں ہیں. اور پھر ایک دوسرے کے اوپر کرٹیسائز کرنا، برے الزام لگانا. بائبل میں لکھا ہے کہ تمہاری خفگی سورج ڈوبنے سے پہلے جاتی رہے. اگر ناراضگی بھی ہو گئی ہے، اگر جھگڑا بھی ہو گیا ہے تو پھر ہمیں ایک دوسرے کو منانا ہے، ایک دوسرے کو راضی کرنا ہے، معاف بھی کرنا ہے. ہو سکتا ہے شوہر سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، خطا، بیوی سے بھی غلطی اور خطا گناہ ہو سکتا ہے. تو معاف کرنا، تحمل کرنا، روح کے پھلوں کو لگانا ہے ہم نے اپنے اندر. خدا باپ سے مانگنا ہے کہ برداشت، ایمان کرو، تحمل کرو، مہربانی کرو، اے خدا ہمیں عطا فرما. اور ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں. اور یہی وجہ ہے جلد بازی کی وجہ سے طلاقیں ہوتی ہیں، ڈیورس ہوتا ہے. یہ اسی وجہ سے آج پہلے دوسری قوم میں تھا، آج مسیحی قوم میں آپ دیکھیں. جی پاسٹر جی
कोर्ट कचहरियों में मैं कभी कभी जाता हूँ, मैं देखता हूँ तो मेरा दिल रोता है और मुझे दुख होता है, अफसोस होता है कि ज़्यादा मुकदमे अब मसीह लड़कियों के हैं कि हमें इस शौहर से तलाक चाहिए। लड़की कह रही होती है, बच्चे 4 होते हैं, बाहर खड़े होते हैं, अंदर जज के पास होते हैं मियाँ बीवी, और कहते हैं जज साहब मुझे इस मर्द से तलाक चाहिए। और यही वजह है कि खुदा इस बात पे रोता है, खुदा गम खाता है। यरूशलेम शहर पर अफसोस किया यीशु मसीह ने कि मैंने बहुत चाहा कि तुझे अपने परों तले छुपा लूँ, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों तले छुपा ले, मैं भी तुझे छुपा लूँ, मगर तूने ये ना चाहा। तो आज खुदा तलाक से बेजार है। खुदा ने फरमाया तलाक को मेरे दरमियान से दूर करो, मलाकी की किताब में। तो इसलिए मुझे और आपको आज ये ज़रूरत है कि हम लोगों को भी बताएं कि एक दूसरे को माफ़ करें और क्रिटिसाइज़ करना बंद करें, बर्दाश्त करें, और अपने आप को, एक और बात, आखिरी बात करूँगा, सुपीरियर बड़ा बनाते हैं कि ये कुछ नहीं जानती, ये अनपढ़ हैं, इनका तजर्बा नहीं, इनका एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा इतना तजर्बा है, मेरा इतना मीटिंग लीड का तजर्बा हो गया है, मेरा डाइस की खिदमत का, पुलपट की खिदमत का 13 साल का तजर्बा हो गया है, मैं बड़े गीत अच्छे गा लेता हूँ, मैं मीटिंग लीड कर लेता हूँ, मैं कलाम पाक को बड़ा अच्छा बयान कर लेता हूँ, मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन बड़ी अच्छी कर लेता हूँ। आप तो कुछ भी नहीं हो, आप तो दुआ भी नहीं करती, आप तो रोज़ा भी नहीं रखती हो। तो ये सारी बातें, ये रूहानी गरूर जो है, ये हमें ले डूबा है। और मैं समझता हूँ पास्टर जी कि कई दफ़ा जो है ये बातें हमारे लिए वाकई सच है कि सेपरेशन, डिवोर्स ये आम होती जा रही है, और ये ख़ानदानों के अंदर ये बड़ी आम बातें हो रही हैं। गरूर जो है, प्राउडनेस जो है, फिर उसके बाद जैसे आप बात कर रहे थे, झूठ और शक, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी जो है, ये आम है। लेकिन खुदा के अंदर जब हम रहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर हमें इन बातों की ज़रूरत है। मैं कल बाइबल मुक़द्दस में से किसी के साथ बात शेयर कर रहा था, तो उसके अंदर ये है कि जितने खुदा से पैदा हुए हैं वो खुदा से मोहब्बत भी रखते हैं और वो झूठ नहीं बोलते। ठीक है, तो कमल आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैं भी उसको यही कहना चाहती हूँ कि पास्टर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की, बहुत ब्लेसफुल बातें की कि हमें अपने अंदर से झूठ को निकालना है, फिर अपने अंदर से हमें शक को निकालना है। ठीक है, एक दूसरे की मतलब क्या कहना चाहिए, इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी, ऐबजोई नहीं करनी। तो अक्सर ऐसा होता है कि मियाँ बीवी के अंदर रंजिशें जो हैं वो इसी बुनियाद पर होती हैं, इसी वजह से होती हैं कि ये मेरे से आगे ना कहीं चली जाए, मैं आगे हूँ। ठीक है, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है वो यही बात भाई समझाना चाह रहे थे कि जब ये शक अंदर आ जाता है तो खानदान बर्बाद हो जाते हैं, खानदानों में दरारें आ जाती हैं, रिश्ते जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, रिश्ते जो हैं वो वैसे भी कच्चे धागे की तरह होते हैं, फौरन से टूट जाते हैं। और ये जब शक बीच में आ जाता है तो डेफिनेटली ये जो रिश्ते हैं ये कमज़ोर हो जाते हैं, ये मजबूती की तरफ नहीं जाते। जी सिस्टर जी, आप बताएं, आप क्या कहती हैं कि अज़दवाजी सफ़र को किस तरीके से लोग मजबूत करें, किस तरह से मियाँ बीवी मजबूत करें कि उनके घराने जो हैं वो मसीही घराने बन जाए, बाबरकत घराने बन जाए? जो मियाँ बीवी में बर्दाश्त नहीं है वो बर्दाश्त करें एक दूसरे का। अगर शौहर बोलता है तो बीवी को चाहिए कि खामोश रहे, इसी तरह मजबूती होती है। अगर बीवी बोलती है तो शौहर का काम है वो चुप रहे, तो इसी तरह मोहब्बत प्यार बढ़ता है और ख़ानदान मजबूत रहते हैं। जब हम बर्दाश्त नहीं करते तो वो शैतान को मौका मिलता है। शैतान जो है जुदाइयाँ पैदा करता है घरों में, ख़ानदानों में। तो आजकल के जो बेटियां बेटे हैं, मेरा मैसेज उनके लिए ख़ास तौर है कि जो मोबाइलों में घुसे रहते हैं वो दुआ में टाइम ज़्यादा तौर गुजारें, फेसबुक को बंद करें और खुदा के आगे झुकें और अपना आप खुदा को दें, अपनी ज़िंदगी जो है खुदावंद को दे दें। जो आजकल की बेटियां हैं जो गैर मजहबों में जा रही हैं, मेरा मैसेज ये ख़ास तौर उन बेटियों के लिए है कि वो ऐसा हरगिज़ ना करें। उनकी ज़िंदगी जो है बर्बाद हो रही हैं मुस्लिम ख़ानदानों के अंदर, वो जा रही हैं। उन माँ बाप के लिए मेरा मैसेज ये है
کہ اپنی بیٹیوں کو کنٹرول کریں اور اور اپنے ان کو خدا کی طرف جی، لے کے آئیں, بالکل. دعا ان کے ساتھ جی، مل جی، کے کریں, ان بالکل. کو چرچ لے کے جائیں. چرچ جائیں لے کے. سسٹر جی آپ نے بہت زبردست گفتگو کی, بہت زیادہ زبردست انہوں نے بات جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کی کہ ہمیں موبائلوں کو چھوڑنا ہے اور ہمیں کلام خدا کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ایک جگہ پر میں دیکھ رہی تھی کہ ایک انسان کھڑا ہوا تھا اور ایک سائڈ پہ موبائل تھا اور ایک سائڈ پہ کلام خدا تھا, لیکن موبائل جو ہے وہ اس انسان کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا. مطلب کہ بائبل کی موبائل کی نظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے, حالانکہ یہ کلام خدا ہے, یہ معتبر کلام ہے, ہمیشہ کی زندگی کی باتیں ملتی ہیں, ہمیشہ کی زندگی اسی میں ہی ہے, ہمیشہ کی زندگی کی باتیں ہمیں اسی میں ملتی ہیں اور خدا کے منہ کی باتیں جو ہیں وہ ہمیں اس کلام میں ملتی ہیں. ویوز میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ اپنے گھرانوں کو اکٹھا کریں, ایک جگہ پر بیٹھا کریں, اپنے بچوں کو ساتھ لیا کریں اور بائبل مقدس کی تلاوت کیا کریں تاکہ بائبل مقدس ان کے اندر جائے اور وہ اس کو نوش کریں اور اپنے دلوں میں اس کو جگہ دیں اور اس کی طرح وہ پرورش پائیں, کلام کو پڑھتے ہوئے وہ پرورش پاتے چلے جائیں. سو گاڈ بلیس یو سسٹر جی, بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. سوالات کا بڑا زبردست سلسلہ جا رہا ہے, لیکن ابھی وقت ہوا ہے بریک کا. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ہم بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, بڑا خوبصورت سوالات کا سلسلہ جا رہا تھا, بڑی خوبصورت گواہیاں ہم لوگ سن رہے تھے. جی پاسٹر صاحب. جی پاسٹر جی, میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کیا سوچتے ہیں آج اولاد جو ہے اگر دیکھا جائے تو وہ بھی اپنے پیرنٹس کی بڑی نافرمان ہے, اور اکثر فیملیز کو یہ دیکھا گیا کہ وہ اپنی اولاد کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں. تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے پاسٹر جی کہ جب ہم خدا کے تابع نہیں رہتے, ہر کوئی اپنی منمانی کرتا ہے, تو یہ ہم کسی کے انڈر کسی کے ماتحت رہنا ہی نہیں چاہتے, تو اس وجہ سے بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور بڑی بہن ہے, چھوٹا بھائی ہے, بڑی بہن ایک طرف, چھوٹا بھائی دوسری طرف جا رہا ہے اور آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اور اسی طرح ماں باپ بھی نہیں بتاتے کہ بیٹا اکٹھے بیٹھنا ہے دعا میں, شام کو دعا میں اکٹھے لے کر ان کو بیٹھا کریں. تو یہ میرا ایک مشورہ ہے بائبل کے مطابق. تو بائبل کو جو پڑھا ہے میں نے, تو اس کو جو میں نے اسٹڈی کیا ہے, تو اس کے مطابق یہ ہے کہ خاندان کو ہمیں شام کو اکٹھا کر کے اس کو بٹھانا ہے, ہم نے بچوں کو ان کو سکھانا ہے کہ مل کر دعا کرنی ہے, پرستش کرنی ہے, ورشپ کرنی ہے, بائبل اسٹڈی کرنی ہے, اور پھر گیت گانا اور پھر دعا کرنا, یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں. جیسے خدا نے جو ہے وہ اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ تو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, عقل, طاقت سے خداوند اپنے خدا کے ساتھ جو ہے وہ محبت رکھ کر, اور پھر خدا نے ان کو یہ باتیں بھی بتائیں کہ یہ باتیں جن کا میں آج تجھے حکم دیتا ہوں اپنے دل پر نقش کر اور اپنی اولاد کے ذہن نشین کرانا. جی ویوز, پاسٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو گائیڈ کریں, جس طرح سے وہ اپنی اولاد کو گائیڈ کریں گے وہ اسی طرح سے چلیں گے. جی سسٹر جی, آپ بتائیں کہ آپ ویوز کو کیا مشورہ دیتی ہیں کہ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے وہ کس طرح سے اپنی اولاد کی پرورش کریں کہ وہ ان کا جو ایک گھرانہ ہے وہ ایک بابرکت گھرانہ بن جائے, ایک مسیحی گھرانہ بن جائے. تو جی سسٹر جی, میرا ایک ماں ہوتے ہوئے, ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی میں یہی کہوں گی ماں باپ سے کہ اپنے بچوں کو باہر مت نکالیں, گھر میں رکھیں اور دعا میں ٹھہریں, خود ٹھہریں ان کو لے کے, تو پھر اس طرح بچوں کی جو تربیت اچھی ہو جاتی ہے. اب جیسے کہ ہمارا بیٹا ہے, ہم نے ٹی وی لگایا ہوا, ڈش لگائی ہے, ہم سارا دن ان کو کوئی مثلاً کہ آج کل لوگ ہیں کارٹون لگا کے دے دیتے ہیں جی, تو ہم سارا دن ہمارے گھر میں جو ہے ٹی وی چلتا ہے, مسیح چینل چلتے ہیں, خدا کا کلام چلتا ہے, اور ہمارا بیٹا خداوند کا شکر کرتی ہے کہ وہ جو کلام سنتا ہے اس کو پوری آیت ذہن میں رکھتا ہے. تو آج بھی وہ کہہ رہا تھا کہ میں آج کلام پاک خود کروں گا ادھر جی, تو وہ ایسے کہتا ہے. تو پھر وہ کہہ رہا تھا صبح کہ میں ٹائی لگا کے جاؤں گا, میں پادری بننے لگا ہوں. وہ ایسے کہتا ہے, کیسے کہ ہم بچوں کو جیسی تربیت دیں گے بچے ویسے سیکھیں گے. جب ہم کارٹون لگا کے دے دیں گے, فلمیں دیکھیں گے خود سارا دن, ڈرامے دیکھیں گے, تو اولاد پر بھی وہی اثر پڑے گا. ویورز, میں یہاں پر آپ لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں, جیسا کہ آپ نے سسٹر جی سے بھی سنا
کہ آپ جیسا بچوں کے ساتھ بہیو کریں گے یا جو کچھ آپ ان کے سامنے کریں گے وہی بچے کل کو بنیں گے, وہی کچھ وہ کریں گے. سو اس لیے یہ بڑی ایک خاص بات ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو مسیحی ماحول دینا ہے, ان کو ساتھ لے کر دعا کرنی ہے, ان کو ساتھ لے کر خدا کے کلام کو پڑھنا ہے. اور جیسے سسٹر جی یہ بتا رہی تھی کہ ہمارے گھر میں سارا دن جو ہے وہ مسیحی چینل جو ہے وہ لگے رہتے ہیں اور وہاں پر خدا کے کلام کو بھی ہم سنتے ہیں, گیت بھی سنتے ہیں. تو ابھی جو ہمارا بیٹا ہے وہ اس بات کو فالو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی آج ٹائی لگا کر جو ہے وہ کلام سناؤں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ خاندان کے اندر کلام پڑھتے ہیں, دعا کرتے ہیں, تو آپ کے بچے بھی ویسا ہی کریں گے. سو پاسٹر جی میں آخر میں یہ چاہتا ہوں, بڑی اچھی گفتگو چل رہی تھی, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آخر میں ہمارے ویورز کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ایک مسیحی گھرانہ جو ہے وہ بن سکتے ہیں. جی اس پر میں ایک بات کرنا چاہوں گا, خداوند کے پاک کلام سے شروع کروں گا. یہ بڑی اچھی بات اس میں لکھی ہے, افسیوں 4 باب اور اس کی پہلی آیت ہے. اس میں لکھا ہے, پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو, یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے. خداوند کے پاک کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو, آمین. تو یہ برداشت کی بات پہلے بھی ہو رہی تھی, ابھی بھی ہو رہی ہے کہ روح کی یگانگی میں نے اور آپ نے اور ہمارے مسیح خاندان نے, گھرانوں نے ایک ہونا ہے. اور جب ہم ایک ہوں گے, جب روح کی یگانگی میں ایک ہوں گے اور جب فروتنی کریں گے کمال حلم کے ساتھ, ایک دوسرے کی بات سننا, ایک دوسرے کی برداشت کرنا اور ایک دوسرے کے تابع ہونا, کہ جو ہم سے سینئر ہیں ان کے ہم تابع ہوں, بچے ماں باپ کے تابع ہوں. اور چرچ کے حوالے سے بات کروں گا کہ جو جونیئر ہیں وہ اپنے سینئر کے تابع ہوں. آج ہم بات کسی کی برداشت ہی نہیں کرتے, کوئی تھوڑا سا بھی ڈانٹ دے, کوئی ہمارا اسپرچول لیڈر, ہمارے پاسٹر صاحب یا کوئی بشپ صاحب ہمیں ڈانٹ دے تو ہم کہتے ہیں ہم نے اس چرچ کا ممبر ہی نہیں رہنا, ہم اگلے چرچ جا رہے ہیں. تو برداشت نہیں ہے, اس وجہ سے لوگ بکھر رہے ہیں اور خاندان بھی بکھر رہے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں, اپنے خاندان پہ نظر رکھیں, واچ آؤٹ کریں. خداوند اپنے لوگوں پہ نظر رکھتے ہیں. وہ زبور کیا ہی بات ہے اس میں کہ اسرائیل دیاں رکھدا او تاڑاں, زبور 121 کے اندر. جی زبور 121 میں. تو اس کا مطلب یہ ہے, پنجابی اردو ترجمہ یہ کہ آنکھ رکھنا, اس کے اوپر نگاہ رکھنا. وہ اسرائیل کے اوپر نگاہ رکھتا ہے ہر وقت. اور میں اپنے بچے کو دیکھتا ہوں, اپنے بیٹے کو, کہ وہ کدھر جا رہا ہے, کوئی چوٹ نہ لگ جائے, کوئی نقصان نہ ہو جائے, میں ہر وقت اس کے اوپر نگاہ رکھتا ہوں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کلام پہ نگاہ رکھیں, خدا ہم پہ پھر نگاہ رکھیں. آمین. ہم کلام پہ نگاہ نہیں رکھیں گے, خدا ہم سے نگاہ ہٹا دے گا. ہم ناپاکی میں رہیں گے, خدا ہم پہ نظر نہیں کرے گا. تو پہلے ہم پاکیزگی میں آ جائیں, پہلے ہم کلام پاک کے پاس آ جائیں, تو خدا ہمارے پاس آئے گا, اس کی نگاہ ہم پہ رہے گی. کیونکہ میرا بیٹا میرے گھر میں رہتا ہے, ہم خدا کے گھر میں رہنا ہی پسند نہیں کرتے. ہم کہتے نہیں جی بدل لو, دوسرا چرچ کر لو, کسی اور چرچ کی ممبرشپ کر لو. تو اس وجہ سے یہ سارا بگاڑ ہے. آج خاندان بھی, آج ہم بچوں کو لے کے بھی نہیں بیٹھتے, ہم ان سے کونسلنگ نہیں کرتے, بات چیت نہیں کرتے. آپ کا کیا پرابلم ہے بیٹا, بیٹی آپ کیوں پریشان ہے, بیٹا آپ کا کیا پرابلم ہے. نہ ہم بیٹی کو پوچھتے, نہ بیٹے کو, کدھر جا رہے ہو, کہاں سے آئے ہو آپ. اور ان کی اچھی تربیت, پھر مسیحی محبت میں حلیمی کے ساتھ, پھر ایک دوسرے کی برداشت. اگر چھوٹے نے بھی بات کی ہے تو اس کی بات کو غور سے سنیں. اگر آپ غلطی پر ہیں آپ سوری کہہ دیں. اگر بیٹی غلطی پہ ہے تو اس کو بھی سوری کہنا چاہیے ماں باپ کے. یہ نہیں کہ وہ بیٹی جو ہے وہ ماں باپ سے بھی اوپر بن جائے, کیونکہ خدا نے یہ کہا تو اپنے باپ اور اپنے ماں کی عزت کر, تاکہ میں تیری عمر اس ملک میں دراز کروں جو میں تجھے دیتا ہوں. عزت کرنا اپنے باپ کی اور ماں کی. اسی طرح ہمیں, مجھے اور آپ کو اپنے پاسٹر کی, اپنے چرچ کی جو چرچ لیڈر ہیں, ہم نے ان کی عزت کرنی ہے اور ان کے تابع رہنا ہے, اور ان کے تابع رہنا ہے اور پھر خدا کے تابع رہنا ہے. اور ایک چرچ کے انڈر رہنا ہی اصل میں خدا کے تابع ہے. تو چرچ کی جو اطاعت گزاری نہیں کر سکتا, پیروی نہیں کر سکتا, اپنے لیڈر کی پیروی نہیں کر سکتا, تو وہ شخص کیا خدا کی پیروی کرے گا, جو خدا ہزاروں سینکڑوں میل اوپر ہے آسمانوں پہ اور ہمارے دل میں بھی ہے. پہلے اپنے سینئر کی تابع داری کرنا سیکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ
शोहर और बीवी की बात की जाए तो कलाम के अंदर ये बात लिखी हुई है और खुदा ने ये फरमाया कि ए बीवियों अपने शोहर की ताबे रहो, ठीक है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो मसीही घराना है, ठीक है, तो हम घराने की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये ज़्यादा बेहतर है कि बीवी जो है वो अपने शोहर के ताबे रहे और शोहर जो है वो खुदा से डरता रहे, वो खुदा के ताबे रहे, ठीक है। बीवी का सर जो है वो शोहर है जी, और शोहर का सर जो है वो मसीह यीशु है, यीशु है, यस यस, ठीक है। तो इस तरह से जब हम मसीह के ताबे रहेंगे तो यकीनन हमारे घराने जो है वो बाबरकत रहेंगे, यकीनन हमारे ख़ानदानों के अंदर मसीह का नाम जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाएगा। और एक बड़ी खूबसूरत बात मेरे ज़हन में आ रही है कि अगर हम खुदा के ताबे रहेंगे तो हमारे बच्चे हमारे ताबे रहेंगे। जी, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है। खुदा उनके खादम ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जब हमारी निगाहें जो हैं वो खुदा के कलाम की तरफ होंगी Yes. तो डेफिनेटली खुदा की निगाहें हमारी तरफ होंगी। आमीन। उसने हमारी शक्लों को अपनी हथेलियों पर खोद रखा है बेशक। और उसकी निगाह से हम ओझल नहीं हैं। जिस तरह से हम अपने बच्चों को हर वक्त वॉच करते रहते हैं, इसी तरह से हमारा आसमानी बाप भी हमें हर वक्त वॉच करता आमीन। रहता है। और हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम कलाम में परवरिश पाते चले जाएं, कलाम की तरफ अपनी नज़रों को करें ताकि हम जो है वो मसीह में बढ़ते चले जाएं। आमीन। और जब हम कलाम को पढ़ेंगे, कलाम में परवरिश पाएंगे तो डेफिनेटली ज़िंदगी की चीज़ें, दुनिया की चीज़ें हमें इनाम में मिलेंगी। आमीन आमीन। मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि आप लोग सब भी कलाम को पढ़ें और अपने पूरे ख़ानदान को लेके बैठें ताकि आप लोगों के बच्चे और आप लोग खुद कलाम को पढ़ें, उसको नोश करें और कलाम की तरह बढ़ते चले जाएं। आमीन। आए व्यूवर्स, हम अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को जिंदा खुदा की हुज़ूरी में झुकाते और दुआ मांगते हैं। आसमानी बाप, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के लिए जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई है। खुदा के बड़े यीशु नासरी, हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आप जो दुनिया के गुनाहों को उठा लिए जाते हैं और आपने हमारे गुनाहों को भी उठा लिया ताकि हम जब आप पर ईमान लाएं हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएं। खुदावंद, आपके खादम के लिए, खादमा के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं जिनकी बाबरकत बातों के वसीला से मेरा ईमान है कि आज देखने और सुनने वालों ने बरकत पाई है। और है खुदा, मेरी मिन्नत है कि ये घराने खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से तब्दील हों। और है बाप, मैं आपके बेटे यीशु के नाम से दुआ मांगता हूं कि टूटे खानदान खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जुड़ जाएं। खानदानों के अंदर से हर तरह की बीमारियां, कमजोरियां खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से जाते रहें। और है बाप, हम मिन्नत करते हैं आपकी पाक हज़ूरी में कि आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में तमाम घराने मसीही घराने बन जाएं और ना सिर्फ नाम के बल्कि काम से भी मसीही कहलाएं, ताकि लोग जाने कि हम तेरे चुने हुए लोग हैं, ताकि लोग जाने कि हम तेरे शागिर्द हैं। ऐ बाप, मैं मिन्नत करता हूं कि अपने बेटे यीशु का जलाल घरानों पर जाहिर कर, ताकि खुदा ये घराने तब्दील हो जाएं, ये घराने निजात पा जाएं और ये घराने अपनी पुरानी इंसानियत, पुराने कामों को तर्क करके तुझ खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। ऐ बाप, तेरे बेटे यीशु का जलाल घरानों पर जाहिर हो। हम शुक्रगुजारी करते हैं गुड शेपर्ड टेलीविजन के लिए, खुदा हम तेरे खादम बिशप पालूस के लिए भी बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। और ऐ खुदा, अपने बंदा की विजन को और ज़्यादा ब्लेस कर ताकि खुदावंद बथेरे लोगों तक तेरे कलाम की मनादी पहुँचे। और ऐ खुदा, घराने तब्दील हों, घराने निजात पाएँ और तेरे पाक नाम की सताइश होती रहे। खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम में हम ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन। आमीन। जी नाज़रीन, यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई है और मेरा ईमान है कि आप यकीनन खुदा की बातों के वसीला से इनकरेज हुए होंगे और आप अपने घरानों को मसीही घराने बनाने की जो है वो कोशिश करेंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। देखते रहिएगा गुड शेपर्ड टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान।